Okay, so good morning all and welcome to Educate. So this particular session we are going to focus on the EDA, that is exploratory data analysis. Now in this particular session we are going to understand on which type of data, which type of pandas function will work, कोणते कोणते फंक्शन्स आहेत, कॅटेगोरिकल डेटा इन केस आपल्याकडे असेल तर त्या केसमध्ये आपण कोणते फंक्शन्स यूज करू शकतो आणि जर आपल्याकडे डेटा जो आहे तो न्यूमरिकल आहे तर त्या केसमध्ये आपण कोणते फंक्शन्स यूज करू शकतो. डन. सो एक्सप्लोरेटरी डेटा अनालिसिस हा पार्ट आपण ऑलरेडी पाहिलेला आहे काय असतो. सो ईडीए इज अ वे ऑफ लुकिंग ऍट अँड समरायझिंग डेटा टू अंडरस्टँड इट्स मेन फीचर. It involves your using graph and statistic to find patterns, trends, and potential issues in data. EDA helps analysts and scientists to get quick overview of what data looks like before giving into more detailed analysis or modeling. Done. Now in today's this particular session, we are going to focus on two parts. So first, I will show the numerical version of the analysis, and then second version we are going to see on which type of data, which type of graph we can plot. Done. So ग्राफ पण आज आपण कव्हर करणार आहे. त्याचबरोबर आज आपण न्यूमेरिकल आणि कॅटेगोरिकल डेटावरती काय अनालिसिस आपण करू शकतो ते पण आपण बघणार. Done. Now, when we talk about the data analysis and EDA, so it basically include descriptive statistics, so finding out mean, median, standard distribution, variances, data visualization, which we are going to see today. There is data cleaning is also there. So if any data is missing, if data is in uneven format, then formatting has to be done. So that part. And last one is a pattern recognition. So there are any connections between our columns, right? So for example, if the sales and cost have any connections, or age and the heart disease or any particular disease have any connection, right? So that pattern recognition, basic level analysis we do in exploratory data analysis. Done. Now today we are going to see two libraries. One we are going to see pandas, and second one for the visualization we are going to use Seaborn. Done. Chalo. So before going for the visualization, let me show you how you can use pandas for the EDA. Now in this particular part, I am going to divide this session into two groups. One will be the categorical data, second one will be the numerical data. Done. So always remember, whenever you are going to do the analysis, it will be always depend on which type of data you are handling. ठीक आहे. सो जो न्यूमरिकल डेटा आहे त्याच्यावरती कॅटेगोरिकल फंक्शन चालणार नाही आणि जो कॅटेगोरिकल डेटा त्याच्यावरती न्यूमरिकल फंक्शन्स चालणार. डन. सो इन प्रिव्हियस सेशन्स वी ऑलरेडी सी हाऊ वी कॅन परफॉर्म मीन, मीडियन, मॅक्सिमम काइंड ऑफ कॅल्क्युलेशन. सो एकदा ते रिवाइज करतो क्विकली त्याच्यामध्ये, अँड देन हे सोडून आपल्याकडे अजून कोणते ऑप्शन्स आहेत ते आपण पाहूया. डन. चलो. So how the analysis can be done? Now let's take the example of let me take spare part. Done. And this will be numerical values, right? So first I want to only work on that particular column. So I will use square bracket and then that column. Done. So spare parts, so जी काय डेटा असेल तेवढाच डेटा आता मला दिसायला स्टार्ट. Now in the numerical analysis, we first what we do, we find out the maximum value. म्हणजे माझा जो स्पेअर पार्ट आहे त्याची मॅक्सिमम व्हॅल्यू किती आहे. सो आय कॅन गेट दॅट मॅक्सिमम व्हॅल्यू ॲज 4000. ठीक आहे. सो लेट मी सेव्ह इट ॲज मॅक्स व्हॅल्यू. Done. Then second thing which we are going to find out is minimum value. So minimum value, and that is minimum value is 50. So you can see that maximum is 4000 and minimum is 50. So खूप मोठा difference आहे. Now I want to find out whether there are any outliers in this data set, right? So let's see how we can find out. तर आपण घेणार data frame and we are going to find out the mean value. Done. So 108.28.
Now let's say median, and surely there will be difference, right? So you can see that 50 and 4000, that means 750 तुमचा मीडियन येतो. जर तुमच्या मीन आणि मीडियन मध्ये डिफरन्स आहे याचा अर्थ डेटा सेट मध्ये आउटलायर्स आहे. डन. चलो, सो आता हे झालं अनालिसिस. आता हेच तुम्हाला वन गो मध्ये करायचं आहे. आणि तुम्ही प्रत्येक वेळेस मीन मीडियन मॅक्सिमम प्रत्येक डेटा सेटचं काढू शकत नाही. सो इन pandas we have one function which is describe. Okay, so df dot use describe. Now this describe function will only work on the numerical data. It will not work on categorical. आणि जसं मी डिस्क्राईब करेल, there you go. ठीक आहे. सो here are the columns which are having numerical values. So ज्या अंदाजला वाटले की न्यूमरिकल डेटा आहेत ते त्यांनी इथे आयडेंटिफाय केले. जसं सेल्स प्राइस, कॉस्ट प्राइस, टोटल डिस्काउंट, डिलिव्हरी चार्जेस, स्पेअर पार्ट, लेबर कॉस्ट. डन. Now whatever 5 number summary we have learned, that done by your describe summary, describe function. Okay. सो तुम्हाला प्रत्येक वेळेस प्रत्येक व्हॅल्यूचं मिनिमम मॅक्सिमम बघायची गरज नाहीये. सो सी, जर मी इथे आलो आणि लेट्स टेक दिस कॉस्ट पार्ट, ठीक आहे, और लेट्स से स्पेअर पार्ट. डन. सो स्पेअर पार्टचा मीन होता 50, मॅक्सिमम व्हॅल्यू होती तुमची 4000. डन. स्टँडर्ड डेव्हिएशन पण त्याने तुम्हाला दिलं 865. त्याचा क्वार्टाईल्स पण तुम्हाला दिले, फर्स्ट क्वार्टाईल, सेकंड क्वार्टाईल, थर्ड क्वार्टाईल, 4000, 750 अँड 950. मीन जो आहे तो आहे 1083.28. डन. सो जर तुम्हाला एक क्विक ओव्हरव्ह्यू हवा असेल न्यूमरिकल डेटाचा, ठीक आहे, जसं मी म्हणलं पांडाज मध्ये फंक्शन्स वेगवेगळे आहेत. आता याच्यामध्ये तुम्हाला कुठेच कॅटेगोरिकल इन्फॉर्मेशन दिसणार नाही. क्लिअर आहे? ओके. डन. चलो, so this is the 5 number summary in the terms of your pandas, right? So जे तुम्ही मिनिमम मॅक्सिमम फर्स्ट क्वार्टाईल, थर्ड क्वार्टाईल अँड युअर सेकंड क्वार्टाईल, त्याचबरोबर इव्हन ते स्टँडर्ड डेव्हिएशन पण येतात. अलॉंग विथ दॅट तुमच्याकडे काउंट्स पण येतात की त्या पर्टिक्युलर याच्यामध्ये व्हॅल्यूज किती अवेलेबल. डन. So this will be the first part which you are going to do on your numerical data. Done. Now, before that, again there will be one function which is important, which is df.info. ठीक आहे. आता df.info हा एक असा फंक्शन आहे जो तुमच्या कॉलमचे सर्व डिटेल्स तुम्हाला देतो. तर तुमच्याकडे कोणते कॉलम्स आहेत, त्या कॉलमचे नाव काय आहे, त्या कॉलमचा डेटा टाईप काय आहे आणि त्या कॉलम मध्ये किती व्हॅल्यू प्रेझेंट आहे. एक्झाम्पल, जसं मी जर मेक या कॉलमला पकडलं, सो वी हॅव 457 नॉन नल व्हॅल्यूज आणि त्याचा जो डेटा टाईप आहे तो ऑब्जेक्ट आहे. ऑब्जेक्ट मीन्स स्ट्रिंग डेटा टाईप. डन. त्यानंतर सेल्स प्राइस, अगेन 457 नॉन नल व्हॅल्यू आणि डेटा टाईप जो आहे तो इंटिजर 64 बिट. डन. इन डीलर यू कॅन सी दॅट 0 नॉन नल व्हॅल्यू, म्हणजे हा जो डीलर नावाचा कॉलम आहे हा पूर्णपणे आपल्यासाठी युजलेस आहे, कारण की त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू कोणती प्रेझेंट नाही. ठीक आहे. इन सिमिलर वे यू कॅन से आउटर पोस्ट कार्ड, अगेन आउट ऑफ 450 म्हणजे 457 कार्डचा डेटा आहे, त्यापैकी फक्त तुमच्याकडे 371 कार्डचा डेटा अवेलेबल आहे. डन. सो काही डेटा इथे मिसिंग आहे. इन सिमिलर वे इन द रिजन्स अगेन यू हॅव ओनली 209 व्हॅल्यूज आर प्रेझेंट. क्लिअर आहे? सो सर, इज देअर एनी वे आय कॅन फाइंड आउट की किती पर्सेंटेज ऑफ डेटा मिसिंग आहे? ठीक आहे. सो हे तर मला कळालं की डेटा सर मिसिंग आहे आणि यामध्ये बऱ्याचशा कॉलम मध्ये डेटा आहे पण काही कॉलम मध्ये डेटा अवेलेबल नाही. सो मला असा कोणता वे आहे का ज्यातून कळेल की जो डेटा आहे तो किती पर्सेंटेज मध्ये मिसिंग आहे. सो लेट मी शो यू हाऊ वी कॅन हेल्प. ठीक आहे. सो इन pandas वी हॅव वन फंक्शन दॅट इज नल. डन. सो इज नलला तुम्ही कॉल केला तर जिथे जिथे व्हॅल्यू नल आहे तिथे ते ट्रू येतं, जिथे नल नाही तिथे ते फॉल्स येतं. So what I will do, I will find out the null mean, which means average. ठीक आहे. कोणत्या व्हॅल्यू जे आहेत ते ऍव्हरेजली मिसिंग आहे. Done. And I will simply multiply by this with the 100. Right? So see, in dealer you have 100% data missing. हे तुम्हाला मगाशी दिसत होतं, 0 व्हॅल्यू नॉन नल होता. In outer postcard you have 18.181% data missing.
In the region you have 54.26% data missing. Done. सो तुम्ही हा कोड रन करू शकता कोणत्याही डेटा फ्रेम वरती आणि तो तुम्हाला सांगेल की तुमच्या कॉलम मध्ये किती व्हॅल्यू पर्सेंटेज मध्ये मिसिंग आहे. अगेन काउंट मधून आपल्याला समजलं होतं का? नो. मेन गोल इज टू कॅल्क्युलेट पर्सेंटेज. डन. नाउ देर इज वन थंब रूल. ठीक आहे. सो इफ डेटा इज मिसिंग बिलो 5% देन वी रिमूव्ह दॅट डेटा. डन. म्हणजे डेटा डिलीट कधी करतो आपण. डन. सो जर डेटा 3%, 2%, 4% मिसिंग आहे तर इन दॅट केस आपण डायरेक्टली डेटा तो डिलीट करू शकतो. डन. बट डेटा खूपच जास्त मिसिंग आहे. डन. म्हणजे लेटसे रेंज आहे त्याची 5% पासून ते 20% पर्यंत. आता यावेळेस जेव्हा तुम्ही 18% डेटा डिलीट करणार तो फक्त या कॉलम मधून नाही होणार, तो सगळ्या रोजचा होणार. म्हणजे 18% डेटा जो आहे तो तुम्ही या सर्व याच्यातून डिलीट करणार. राईट. सो इन दॅट केस वी विल ट्राय टू इम्प्यूट डेटा. डन. सो म्हणजे आपण डेटा जो आहे जो मिसिंग आहे त्याला हँडल करायचा प्रयत्न करणार. इन्स्टेड ऑफ डिलीटिंग वी विल रिप्लेस द डेटा विथ सम मिनिंगफुल व्हॅल्यूज. आता ते कसं करायचं ते आपण नेक्स्ट लेक्चर्स मध्ये बघणार आहोत. बट सम रूल लक्षात ठेवा. डन. आणि खूपच डेटा मिसिंग आहे. लेट्स से यू हॅव डेटा मिसिंग अबाउट 50%, 60%. इन दॅट केस वी विल एंटायरली इग्नोर दॅट पर्टिक्युलर कॉलम. जर तुमच्याकडे 50-60% डेटा एखाद्या कॉलम मध्ये मिसिंग आहे याचा अर्थ फक्त 50% डेटा आहे. आता 50% डेटाला तुम्ही इम्प्यूट करू शकत नाही. खूप लार्ज अमाऊंट ऑफ चंक आहे. डन. सो जर डेटा कमी अमाऊंट मध्ये मिसिंग आहे तर त्या केसमध्ये आपण त्याला इम्प्यूट करायचा प्रयत्न करणार. खूपच कमी अमाऊंट मध्ये मिसिंग आहे 1%, 2%, 3%. इन दॅट केस जर डेटा एवढा इम्पॉर्टंट असेल तर आपण डिलीट करू शकतो. ठीक आहे. बट आपल्याला ते बघावं लागेल की जेव्हा मी डेटा डिलीट करत आहे त्याच्यानंतर माझ्या डेटा सेट मध्ये काही पॅटर्न चेंज होतोय का. जर सिग्निफिकंटली चेंज जास्त असेल पॅटर्न मध्ये तर मग आपण डेटा डिलीट करणार नाही. सो कधी करायचा काय करायचा हा एक थंब रूल आहे. थंब रूल म्हणजे आयडियल व्हॅल्यू. हीच येणार कंडिशन असं नाहीये. डेटा सेट चेंज रूल चेंज. क्लिअर आहे. चलो. सो इथपर्यंत क्लिअर आहे ना. Another analysis which we can do on the basis of numerical data, which is covariance. So find out the relation between any numerical value or जर एक व्हॅल्यू कमी होते तर दुसरी व्हॅल्यू वाढते काही तसं चेंजेस आहेत का. सो इन दॅट केस यू कॅन यूज डीएफ. आता इथे तुम्ही लिस्ट पास करणार. ठीक आहे. की तुम्हाला कोणत्या कोणत्या डेटाचं कोव्हेरियन्स हवं आहे. सो लेट से मला हवंय सेल्स प्राइस आणि कॉस्ट प्राइस आणि लेट्स से टोटल डिस्काउंटचा कोव्हेरियन्स. डन. सो आय विल राईट डॉट कोव्हेरियन्स. डन. सो त्यांचा जो कोव्हेरियन्स आहे कोव्हेरियन्स आपण ऑलरेडी बघितलेला आहे काय असतो. डन. सो तुम्हाला त्याच्यातलं रिलेशन भेटलं की सेल्स आणि कॉस्ट मध्ये काय रिलेशन आहे, सेल्स आणि टोटल डिस्काउंट मध्ये काय रिलेशन आहे, कॉस्ट आणि टोटल डिस्काउंट मध्ये काय रिलेशन आहे. सो या टॅबला बघायचं आणि या टॅबला बघायचं हे तुमचं रिलेशन. क्लिअर आहे. चल इथपर्यंत काही डाऊट आहे. नाव दिस वॉज अ न्यूमेरिकल अनालिसिस आणि नंपाई मध्ये ऑलरेडी आपण याच्यापेक्षा जास्त पार्ट पाहिलेले. नाव लेट मी फोकस ऑन द कॅटेगोरिकल पार्ट कारण की कॅटेगोरिकल मध्ये आपण जास्त काम केलेलं नाही ना. सो सी on the categorical data, let's say we have this make function. ना. सो make नावाचा आपल्याकडे डेटा आहे म्हणजे कॉलम आहे त्याच्यामध्ये कोणत्या कंपनीच्या कार्स आपण सेल केल्या तो आहे. नाव हा जो आता मी फंक्शन सांगणार आहे व्हॅल्यू काउंट हा फक्त आणि फक्त वर्क करतो कॅटेगोरिकल डेटावरती. ठीक आहे. सो आपण लास्ट लेक्चर मध्ये पण बघितलं व्हॉट व्हॅल्यू काउंट डन. ठीक आहे. तर व्हॅल्यू काउंट्सला जर तुम्ही कॉल केलं तर तो तुम्हाला सांगतो की तो डेटा तुमच्या डेटा फ्रेम मध्ये किती वेळा रिपीट होतो. ठीक आहे. सो जसं जॅग्वार, ॲस्टन मार्टिन, बेंटली, रोल्स रॉयल्स, एमजीबी. सो दिस इज युअर व्हॅल्यू काउंट्स. Now let me show you one trick. Now this particular data have only 5 to 10 categories, so it is easy to analyze.
But whenever you are going to analyze data, let's say of the Zomato or Amazon, or let's say any bigger company, in that case, categories will be more, right? So you will have at least 100 and 115 categories. So 100 and 115 categoरीजचा डेटा तुम्हाला इथे भेटेल, which will be not easy to analyze. Done? सो आपण जेव्हा अनालिसिस करतो, एक तर आपण टॉप 10 मध्ये जातो किंवा आपण बॉटम 10 मध्ये जातो. डन. So if I want only top three categories, so I will do slicing 0, 2, 4. Done. दोन options आहेत. You can either you can go for the slicing, or second option you can use which we call head function. Done. Now this particular head function will directly give you top 5 rows by default. सो जो तुमचा हेड फंक्शन आहे हा तुम्हाला काय देतो, टॉप 5 रोज बाय डिफॉल्ट. जर मला टॉप 2 हवे आय विल यूज टॉप 2. जर मला टॉप 6 हवे आय विल यूज टॉप 6. डन. आता सेम वे आय वॉन्ट टेल डेटा, सो यू हॅव टेल फंक्शन ऑल्सो. तर हेड जसं तुम्हाला टॉप 5 टॉप 3 देत आहे, तसं टेल तुम्हाला बॉटम 3 बॉटम 4 देतात. असं मला बॉटम 2 हवं. सो बॉटम 2 हॅव टाइम अँड टी. क्लिअर आहे. सो तुमच्याकडे कॅटेगोरिकल डेटा आहे आणि तुम्ही त्याला अनालाइज करताना तुम्हाला टॉप 5 टॉप 10 कॅटेगरी हव्यात किंवा बॉटम 5 बॉटम 3 हव्यात, तर तुम्ही हे घेऊ शकता. अँड लेट्स से यू वॉन्ट बिटवीन आन्सर, सो त्या केसमध्ये हेड आणि टेल चालणार नाही. सो यू कॅन स्लाइड. ठीक आहे. सो लेट्स से 2 to 5 अँड हा डॉट ऑपरेटर नको. डन. सो नेहमी लक्षात ठेवा, अनालिसिस करताना आपण डेटाला 3 पार्ट मध्ये डिवाइड करणार. एक असेल टॉप कॅटेगरीज, एक असतील बॉटम कॅटेगरीज आणि एक असतील मिडल कॅटेगरीज. ठीक आहे. सो टॉप कॅटेगरीज हेड फंक्शन, बॉटम कॅटेगरीज टेल फंक्शन, and if you want middle options then you can slice your data. Yeah. Okay. Done. Now let me show you more options in categorical. Okay. सो लेट से तुम्ही एखाद्या डेटा सेट वरती काम करताय आणि तुम्हाला माहित नाहीये की त्याच्यामध्ये किती कॅटेगरीज. डन. सो फॉर एक्झाम्पल, लेट्स से आय एम वर्किंग ऑन दिस पर्टिक्युलर डेटा सेट and in this data set we have one option with the name of model. Done. Now in this model I don't know how many models are actually there. Okay. So I can use value counts, but at this particular point I don't want the number of models. I just want the name of that particular model. So how many unique values we have. Okay. So we have one function called unique. ठीक आहे. सो आता हा युनिक फंक्शन काय करतो, तुम्हाला त्या डेटा सेटमध्ये किंवा त्या कॅटेगोरिकल डेटा सेटमध्ये किती व्हॅल्यू युनिक आहे त्या देतो. डन. सो व्हॅल्यू काउंट मध्ये जसं डीबीएस आहे, हा किती वेळा आला त्याचा काउंट आला, त्याच्यामध्ये फक्त युनिक व्हॅल्यू आली. कळलं. सो प्रत्येक वेळेस तो कॅटेगोरिकल मध्ये एकदा एकदा तो त्या डेटाला काउंट करतो. अँड लेट्स से आय वॉन्ट टू फाइंड आउट किती नंबर ऑफ युनिक व्हॅल्यूज आहे, सो आय विल यूज एन. So you have 27 separate models. Done. And if I want to find out which models are there, these are your done. चल क्लिअर आहे. नाव ऍट दिस मोमेंट तुम्ही बेसिक लेवलला अनालिसिस करू शकता तुमच्या डेटाचं. ईडीए मध्ये तुम्ही फाइंड आउट करू शकता की कॅटेगोरिकल डेटा, जसं तुमचे क्वेश्चन्स होते तुमच्या डेटा सेटला घेऊन, किती व्हॅल्यू युनिक आहेत, किती नंबर ऑफ व्हॅल्यूज आहेत. ठीक आहे. मॅक्सिमम व्हॅल्यू किती आहेत, मिनिमम व्हॅल्यू किती आहेत, त्यांचा व्हॅल्यूचा काउंट काय आहे, ते सगळ्या क्वेश्चनचे आन्सर्स तुमचे या फंक्शन्स मधून निघतील. डन. नाव लेट्स फोकस ऑन द ग्राफिकल प्रेझेंटेशन. ठीक आहे. की आता मला हे व्हॅल्यूज भेटल्या, बट मला ह्या ग्राफ मध्ये शो करायचे. डन. सो अगेन this particular analysis we are going to divide into two parts. One will be univariate analysis and second will be your bivariate analysis. ठीक आहे. सो आता युनिव्हेरिएट अनालिसिस मध्ये आपण कोणते कोणते चार्ट्स बनवू शकतो. अगेन वी आर गोइंग टू डिवाइड इंटू टू पार्ट्स. वन विल बी कॅटेगोरिकल डेटा, सेकंड विल बी
numerical data. Done. So see, again we are going to use Seaborn for the graphical presentation. Done. So let me show you count plot. सो मगाशी आपण बघितलं व्हॅल्यू काउंट. डन. आता तोच डेटा मला ग्राफ मध्ये हवाय. ठीक आहे. सो फॉर एक्झाम्पल वी हॅव दिस इन्फॉर्मेशन विच इज मेक. ठीक आहे. आणि याचा आपण मगाशीच व्हॅल्यू काउंट जो आहे तो फाइंड आउट केला होता. आता हीच इन्फॉर्मेशन मला ग्राफिकल वे मध्ये बघायची. सो in Seaborn we have one function which is count plot. Huh? Now in this count plot you have to give you two things. First thing will be data frame, म्हणजे तुम्हाला जो डेटा प्लॉट करायचा आहे, आणि सेकंड एक्स ऍक्सिस मध्ये त्या डेटा फ्रेम मधला कोणता कॉलम पाहिजे ना. सो पहिले तुम्ही देणार डेटा सेट अँड देन त्या डेटा सेट मधला कोणता कॉलम प्लॉट करायचा. लेट मी रन इट. ठीक आहे. सो यू हॅव रोल्स रॉयल्स, ॲस्टन मार्टिन, जॅग्वार, बेंटली आणि त्याचे काउंट. सो यू कॅन सी जॅग्वार इज लीडिंग विथ द 120 काउंट्स आणि सर्वात कमी जे आहेत ते तुमचे क्लिअर आहे. ओके. आणि हे तुम्ही कोणत्याही कॉलम साठी करू शकता. सो फॉर एक्झाम्पल आय वॉन्ट दिस इन्फॉर्मेशन for the, let's say, do we have column name? Yeah, country name. So I will pick this one आणि मी फक्त इथे पास करेल त्या कॉलमचं नाव. बट देर इज ओनली वन कंडिशन, डेटा शुड बी कॅटेगोरिकल. न्यूमेरिकल डेटा वरती हा प्लॉट चालणार नाही. क्लिअर आहे. ओके. नाउ सेकंड प्लॉट which we can plot on the categorical data is a pie chart. Done. Now for the pie chart we are going to use pandas. ठीक आहे. सो आपण Seaborn यूज करतोय, आपण यूज करतोय pandas. सो लेट से हाच डेटा, हा डेटा आपल्याला पाई चार्ट मध्ये हवा आहे. सो वी आर गोइंग टू यूज डेटा फ्रेम मधला हा वाला कॉलम आणि आपण याचे घेणार पहिले व्हॅल्यू काउंट्स. Now I want this information in pie chart. So you have one function in pandas which called plot. So plot मध्ये kind मध्ये आपण पास करणार pie. ठीक आहे. सो त्याने काय केलं, जो काय डेटा तुमचा तिकडे होता त्याला पाय चार्ट मध्ये कन्वर्ट केलं. डन. बट सर आय वॉन्ट द पर्सेंटेज, राईट. म्हणजे इथे पाय चार्ट तर आलं, बट मला पर्सेंटेज मध्ये बघायचं की युनायटेड किंगडम नक्की किती पर्सेंटेज मध्ये आहे. सो फॉर दॅट वी आर गोइंग टू पास वन पॅरामीटर विच इज ऑटो पर्सेंट. नाउ इन ऑटो पर्सेंट यू हॅव टू पास दिस फॉर्मॅट. ठीक आहे. इथे तुम्ही सांगता किती डेसिमल पर्यंत तुम्हाला ते व्हॅल्यूज बघायचे. व्हेरी गुड. सो यू हॅव युनायटेड स्टेट 47%, then you have USA 36%, France 88.8% and 5.7% Switzerland. क्लिअर आहे. सो ऑटो पर्सेंट नावाचा पॅरामीटर आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला ही व्हॅल्यू पास करायची. आता याच्यामध्ये तुम्ही जेवढे डेसिमल मध्ये व्हॅल्यूज देणार तेवढं प्रिसिजन मध्ये ते जाईल. ठीक आहे. सो दिस वर्क लाईक दॅट अँड आय गेस यू डोंट हॅव वन ऑप्शन. या व्हेरी गुड. सो वन मध्ये ते अजून डेसिमल मध्ये जात आहे आणि तुम्ही इथून कंट्रोल करताय की किती डेसिमल पर्यंत तुम्हाला व्हॅल्यूज हव्या. आय वॉन्ट दिस. ठीक आहे. सो 1 डेसिमल पर्यंत मला व्हॅल्यू बघायची. क्लिअर आहे. सो दिस इज युअर पाय चार्ट. तर दोन चार्ट्स आहेत मेनली, एक आहे तुमचा काउंट प्लॉट आणि सेकंड आहे आपला पाय चार्ट, जो तुम्ही युनिव्हेरिएट अनालिसिस करताना डेटावरती प्लॉट करू शकता. Done. Now let's say you have the data in a numerical format. So for that we are going to plot three plot. One will be histogram, second will be this plot or distance plot, and third will be the box plot. Done. So for numerical data, histogram, distance plot and box plot.
Okay, now let's see one example. So let's say we have this data and I want to analyze sales price. Okay, so sales price मध्ये हा वाला डेटा जो मला analyze करायचा. So we are going to use Seaborn SNS dot list plot ना. आता ही प्लॉट मध्ये तुम्ही हे देणार डेटा जो आहे तो डेटा आपण पास करणार अँड इट विल प्लॉट दी ग्राफ. ठीक आहे. सो अगेन हिस्टोग्राम काय करतो, फ्रिक्वेन्सी देतो की ती पर्टिक्युलर रेंज ऑफ व्हॅल्यू जी आहे ती किती वेळा रिपीट होते. डन. तसं 20 to 40,000च्या मध्ये तुमच्या ऑलमोस्ट 78-79 गाड्या ज्या आहेत त्या रिपीट होतात. सर्वात जास्त ज्या गाड्या आहेत त्या तुमच्या 41 to 50च्या आसपास रिपीट होतात ना. नाव इन दिस हिस्टोग्राम वी हॅव वन पॅरामीटर विच वी कॉल ॲज अ बिन साईज. सो जसं आपण त्याच्यामध्ये बघितलं होतं एक्सेल मध्ये यू हॅव बकेट साईज. ठीक आहे, तसं इथे तुमच्याकडे आहे बिन्स. सो किती नंबर ऑफ बिन्स तुम्हाला ठेवायचे, तसं मी 5 केलं. डन. सो हे 1 2 3 4 5 ग्राफ आहे. डन. सो सपोज मला डेटा अजून फिल्टर आउट करायचा, मी 10 ठेवले तर माझे 10. डन. सो तुम्ही बिन्स जे आहे ते बिन्स डिसाईड करू शकता आणि त्या बेसिसवरती तुमचा जो डेटा आहे तो filter out. Done. So this is the first plot, which is histogram. We are going to plot on our numerical data. Clear? Okay. Now after histogram, next will be your distance plot. So this plot again same as your histogram. काही फरक नाहीये. Let me show you. कॉपी केलं, यालाच आपण पेस्ट केलं. फक्त मी 2 चेंजेस करतोय. आय एम रिमूव्हिंग बिन्स ऑप्शन and instead of list we are using this. फक्त काय होतं, तुम्हाला एक ग्राफ भेटतो. ठीक आहे. सो एक कर्व भेटतो, तुमचा डेटा जो आहे तो कुठे इन्क्रीज होतोय आणि तो कुठे डिक्रीज होतोय ना. हिस्टोग्राम मध्ये फक्त ब्लॉक भेटतात, डिस्टन्स प्लॉट मध्ये तुम्हाला एक त्याच्यावरती कर्व भेटतो ना. And if you want to find out the distribution of your data set, की डेटा जो आहे तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड आहे, डेटा सेट मध्ये आउटलायर आहेत की नाही आहेत, इन दॅट केस यू कॅन गो फॉर द बॉक्स प्लॉट. सो सी SNS डॉट बॉक्स प्लॉट आणि यामध्ये आपण देणार डेटा फ्रेम मधला हा वाला कॉलम. आय वॉन्ट दिस सेल्स प्राइस. Done. So again distribution तुम्हाला सांगतोय, this is your minimum value, first quartile, second quartile, third quartile and your maximum value. Done. हे अनालिसिस कसं करायचं हे आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे. क्लिअर आहे. So this will be univariate analysis or the graph which we can plot on the data. Now let's go for the bivariate analysis. ठीक आहे. Now for the bivariate analysis, we are going to use two data set which are from the Seaborn. ठीक आहे. तर Seaborn मध्ये एक डेटा सेट आहे जो आहे टिप्सचा. आय गेस आपण लास्ट लेक्चर मध्ये एकदा बघितला होता ना. अँड वन मोर डेटा सेट वी हॅव विच इज अगेन फेमस वन, आयरिश. ठीक आहे. सो जे आपले फ्लावर्स असतात त्याची लेंथ, पेटल विड्थ, सेपल विड्थ आणि त्याप्रमाणे स्पीसीज कोणता, सेटोसा आहे, वर्जिनिका आहे का वेरिस्कोस. तर चलो. सो हा डेटा सेट आहे आणि ह्या डेटा सेट वरती आपण पहिले बघणार आहोत स्कॅटर प्लॉट. डन. तर जेव्हा तुम्ही बायव्हेरिएट अनालिसिस करताय तर त्याच्यामध्ये तुमचा डेटा 3 पार्टमध्ये डिवाइड होतो. एक न्यूमेरिकल, एक कॅटेगोरिकल न्यूमेरिकल आणि सेकंड कॅटेगोरिकल. डन. सो सध्या आपण जे अनालिसिस करतो त्याच्यामध्ये आपण बघतोय न्यूमेरिकल डेटा. आणि इफ यू हॅव न्यूमेरिकल डेटा you can go with the scatter. Done. So let me show you example. SNS dot scatter plot. Now in scatter plot तुम्हाला ऍक्सेस द्यावा लागेल की एक्स ऍक्सेस वरती कोणता डेटा आहे आणि वाय ऍक्सेस वरती कोणता डेटा आहे. सो इन एक्स ऍक्सेस लेट्स से टिप्स या डेटा सेट मधला आपण घेतोय बिल हा कॉलम. किती बिल झालं. आणि देन
On y axis वरती we are taking from the tips data set. Let's say we have tip as a column. Let me plot and check. Yeah, error means total bill. So sorry. Yes. So let's change this and here we go. Done. सो आता स्कॅटर प्लॉट मध्ये अगेन आपण बघितलेलं आहे की तुमचा जो डेटा आहे एक तर तो पॉझिटिव्हली कोरिलेट असू शकतो. दॅट मीन्स माझी एक व्हॅल्यू वाढते तर दुसरी व्हॅल्यू वाढते. दिस इज युअर पॉझिटिव्ह कोरिलेशन. डन. जसं टोटल बिल वाढतं तसंच टीप द्यायची कॅपॅसिटी वाढते. डन. नाव दिस डेटा सेट कॅन बी इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो. दॅट मीन्स निगेटिव्हली कोरिलेट. एखादी व्हॅल्यू वाढते तर दुसरी व्हॅल्यू कमी होतं. डन. दॅट इज निगेटिव्ह कोरिलेशन. आणि हाच डेटा तुम्हाला असा पण भेटू शकतो फ्लॅट. ठीक आहे, म्हणजे असे येतात, बॉक्सेस येतात. याचा अर्थ दोन्ही कॉलम मध्ये काही रिलेशन नाही. डन. नाव दिस इज युअर बायवेरिएट अनालिसिस, बट इन स्कॅटर प्लॉट वी हॅव वन ऑप्शन विच इज ह्यू. ठीक आहे. सो आता ह्यू ह्या पॅरामीटर मध्ये तुम्ही एक कॅटेगोरिकल डेटा पास करू शकता. डन. फॉर एक्झाम्पल लेट्स पास gender, and gender we are going to pass using text. So this will be your multivariate analysis now. मल्टीव्हेरिएट कसं, तुमच्याकडे टोटल बिल आहे, तुमच्याकडे टिप्स आहे आणि देन तुमच्याकडे जेंडर आहे. तर तुम्ही 3 कॉलमला एका वेळेस अनालाइज करताय. सो दिस इज युअर मल्टीव्हेरिएट अनालिसिस. ठीक आहे. आणि यामध्ये तुम्ही कोणताही कॅटेगोरिकल डेटा घेऊ शकता. सो फॉर एक्झाम्पल टाइम. लेट्स प्लॉट. तर लंच मध्ये किती टिप्स भेटलेत, डिनर मध्ये किती भेटलेत हे कळत आहे. आणि याच्यामध्ये ऑलमोस्ट ऑरेंज जास्त डॉट आहेत. याचा अर्थ डिनर टाइम मध्ये तुमच्याकडे जास्त सेल्स होतोय आणि तुम्हाला टिप्स पण त्या टाइम मध्ये जास्त भेटतात. क्लिअर आहे. चल. सो दिस विल बी प्लस पहिला प्लॉट जो तुम्ही तुमच्या न्यूमेरिकल डेटावरती प्लॉट करणार. नाव आफ्टर स्कॅटर प्लॉट नेक्स्ट वन विल बी द बॉक्स प्लॉट. डन. नाव सी. आता बॉक्स प्लॉट आपण वरती बघितला. डन. बट बॉक्स प्लॉटला तुम्ही न्यूमेरिकल कॅटेगोरिकल डेटाला अनालाइज करण्यासाठी पण यूज करू शकता. डन. सो SNS डॉट बॉक्स प्लॉट. आता या बॉक्स प्लॉट मध्ये जर मी एक्स ऍक्सिसला फक्त टिप्स मधला टिप वाला डेटा दिला तर तो मला त्याचा बॉक्स प्लॉट देतो सिंगल ऍक्सिस. डन. तर मला हा सांगतो की आउटलायर्स वगैरे आहेत डेटा सेट मध्ये. बट लेट्स से माझ्याकडे कॅटेगोरिकल डेटा पण आहे अँड वी हॅव समथिंग विच इज जेंडर. सो टिप्स. इन टिप्स वी आर गोइंग टू स्पेसिफाय. सो तोच डेटा आता तुम्ही न्यूमेरिकल अँड कॅटेगोरिकल मध्ये अनालाइज करता. क्लिअर आहे. तर बॉक्स प्लॉट तुमचा दोन्ही प्रकारे यूज होतो. तुम्ही फक्त न्यूमेरिकल डेटाला पण अनालाइज करू शकता ऑर एल्स तुम्ही एखादा डेटा वाय ऍक्सिस वरती पास करून कॅटेगोरिकल आणि न्यूमेरिकलचं पण कंपॅरिझन करू शकता. नाव आता या बॉक्स प्लॉट मध्ये तुम्हाला एक आयडिया येते की जे मेल चं परचेसमेंट पॉवर आहे टिप्सचं ते जास्त आहे ऍज कम्पेअर टू फिमेल. फिमेल मध्ये फक्त एकच आउटलायर आहे, तुमच्या मेल मध्ये आउटलायर्स जास्त आहे. डन. चल, हे क्लिअर आहे. नाव नेक्स्ट वन इज अ बार प्लॉट. सेम हाच आहे, फक्त ग्राफ वेगळा आहे. सो मी इथे कॉपी करेल अँड इन्स्टेड ऑफ बॉक्स आय विल राईट बार. देर इट सेम. बट आय विल प्रेफर बॉक्स प्लॉट ओव्हर बार प्लॉट बिकॉज बार प्लॉट एवढा इन्फॉर्मेशन देत नाही जेवढं तुमचं बॉक्स प्लॉट देतो. बॉक्स प्लॉट मध्ये आउटलायर्स आहेत की नाही आहेत, डिस्ट्रीब्युशन कसं आहे, हे सगळे डिटेल्स भेटतात. बार प्लॉट मध्ये फक्त तुम्हाला काउंट भेटल्यासारखे इन्फॉर्मेशन भेटतात. ठीक आहे. ओके. चल, इथपर्यंत काय डाऊट. नाव इन एक्सेल वी हॅव वन ऑप्शन कॉल्ड एज पिवोट टेबल और पायवोट टेबल. डन. सो आपण बघितलाय तो, आठवतं. सो आता तोच पायवोट टेबल तुम्ही पांडाज मध्ये बनवू शकता युझिंग क्रॉस टॅब. डन. सो बघा, आता आपण अनालिसिस करतो बिटवीन कॅटेगोरिकल. सो न्यूमेरिकल झालं,
कॅटेगोरिकल न्यूमेरिकल झालं. आता आपण बघतोय कॅटेगोरिकल कॅटेगोरिकल. सो in pandas we have one function which is cross tab. So for cross tab you have to give two categorical data. None. Let's say data frame मधून मी एक कॉलम घेतोय which is make, आणि अगेन डेटा फ्रेम मधून मी अजून एक कॉलम घेतोय. लेट मी टेक कंट्री नेम. आता तुम्हाला काउंट देतोय, आणि काउंट कसं देतोय ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री नेम अँड युअर मेकर्स. ठीक आहे. सो फ्रान्स मध्ये ॲस्टन मार्टिन 21 सेल झालेला आहे. ठीक आहे. युके मध्ये 38 आहे. युके मध्ये टीव्हीआरच्या फक्त 3 कार सेल झालेल्या आहेत. डन. तेच जर तुम्ही टाइमच्या बघितलं तर टाइमच्या तुमच्या स्वित्झर्लंडमध्ये 0 आहे आणि याच्या जर्मनीमध्ये 0. डन. सो दिस इज युअर क्रॉस टॅब. आता याच क्रॉस टॅबला आपण कन्वर्ट करू शकतो विच वी कॉल हीट प्लॉट. सो SNS हीट मॅप, आणि हीट मॅप मध्ये तुम्ही हा डेटा पास करा. डन. नाव रन इट. सध्या जो डेटा तुम्हाला इथे नंबर्स मध्ये दिसतो तोच डेटा तुम्हाला इथे मॅप मध्ये दिसतो. ना. सो आता यामध्ये काय सांगतात की जिथे कलर व्हाईट आहे तिथे तुमचा सर्वात जास्त सेल आहे, जिथे कलर डार्क आहे तिथे सेल्स कमी. एक्झाम्पल असा हा वाला. सो हा आहे तुमचा UK जॅगवार. ठीक आहे. तर सर्वात जास्त गाड्या ज्या सेल झालेल्या आहेत ते जॅगवारच्या आहेत, आणि त्या आहेत तुमच्या UK मध्ये 61. त्याच्यापेक्षा कोणताही मोठा नंबर इथे नसणार ना. आणि इवन यू हॅव वन पॅरामीटर, लेट मी सी, annotate as equal to I guess yeah. So annotation is equal to 2 केलं तर जे नंबर्स तुम्ही इथे बघताय तेच नंबर तुम्हाला डायरेक्टली इथे दिसायला स्टार्ट होते. तर now if you want to experiment with this particular heat map, तर मी सजेस्ट करेन go on the Google and search Seaborn heat map color palette. ठीक आहे. सो तुम्हाला एका दुसरी वेबसाईट भेटेल, तुम्हाला सर्च करावी लागेल. त्याच्यामध्ये त्यांनी वेगवेगळे कलर पॅलेटचे ऑप्शन्स दिलेले आहेत. अँड यू शुड हॅव द नेम. This is camp is true and I want color palette option. Let me check. Python gallery. Yeah, we got it. So this is the website. मी तुम्हाला ग्रुपमध्ये शेअर करेल. सो हीट मॅप आहे. हीट मॅप मध्ये तुम्हाला इथे वेगवेगळे कलरचे ऑप्शन्स दिले आहेत. जसं हा वाला एक ऑप्शन, यू कॅन कॉपी दिस वन, तुमच्या डेटा सेट मध्ये या, अँड हा एक पॅरामीटर आहे, ह्या पॅरामीटरला पास करा. ना. रन इट. यू विल गेट डिफरंट कलर्स. ठीक आहे. आणि एक खूप सारे ऑप्शन्स आहेत. सो गो. आता प्रत्येकाचं तुम्ही लक्षात नाही ठेवू शकत. सो यू कॅन टेक दिस वन ऑल्सो, copy that one and paste over here. Color palette change वाला start होईल. You have I guess something called cool worm. So हा पण एक चांगला अनालिसिस करण्यासाठी पेस्ट. ठीक आहे. सो जिथे जास्त सेल आहे तो डायरेक्ट रेड मध्ये दिसतो, बाकी ठिकाणी तो ब्ल्यू मध्ये दिसतो. सो ही वाली वेबसाईट मी ग्रुपमध्ये शेअर करेल. अजून ऑप्शन्स आहेत त्यांना तुम्ही गो थ्रू करता. ठीक आहे. चल, इथपर्यंत क्लिअर आहे. नाव लास्ट प्लॉट विच वी कॅन प्लॉट ऑन डेटा सेट विच इज पेअर प्लॉट. ना. आता हा एक असा प्लॉट आहे जो तुमच्या डेटाची एका वेळेस सर्व ग्राफ्स देईल. डन. एक्झाम्पल SNS डॉट पेअर प्लॉट, आणि आपण याला डेटा देतोय लेट्स से आयरिश.
सो इट विल टेक सम टाइम, बट तो तुम्हाला एवढे ग्राफ्स देईल. ठीक आहे. तर एका वेळेस तो तुम्हाला जेवढे न्यूमेरिकल ग्राफ्स तुम्ही प्लॉट करू शकता, हे सगळं न्यूमेरिकल डेटा, याच्यामध्ये कॅटेगोरिकल नसणार आहे. सो इथे जसं पेटल लेंथ आणि पेटल विड्थचं रिलेशन काय आहे, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ आणि पेटल विड्थचं रिलेशन काय आहे, तर ते तुम्हाला दिलेलं आहे ना. हा तुम्हाला एक पूर्ण ओव्हरऑल ग्राफ भेटतो. अँड अगेन वी हॅव वन पॅरामीटर विच इज ह्यू. सो ह्यू मध्ये तुम्ही पास करू शकता. लेट मी शो यू आयरिश डेटा सेट मतलब स्पीसीज वाला कॉलम. ठीक आहे. सो वी हॅव समथिंग कॉल्ड स्पीसीज इन आयरिश डेटा सेट. तर जर मी ह्यू मध्ये तो पास केला, it will take some time and ठीक आहे. तो जो डेटा मग तुम्हाला दिसत होता, आता तोच डेटा 3 पार्ट मध्ये डिवाइड झाला, सेटोसा, वेरिस्कल अँड वर्जिन, आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला अनालिसिस करून भेटतो ना. सो दिस इज वन प्लॉट विच विल गिव्ह यू ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट युअर न्यूमेरिकल डेटा. कॅटेगोरिकल वरती हा चालणार नाही.